नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा सीमा समी दाम्पत्य जीवन द्वितीय भाग। पूर्व भागटी आपण मैंने जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। सकाळु समीर ऑफिस गला बेलकु मते बहुत थका लगुला। बिल्कुल चलवाकू भी इच्छा होउनथुला। मना करुथुली ऑफिस जीवा पई समीर को। किछि दरकार पड़िले आसी पहुँची जीवी कही चलीगले से ऑफिस। बहुत दिन परे सांग सोनाली फोन करिला। प्राय 5 वर्ष पर भारत आसीथिला से। छोट बेलर सांग होइथिबारु घनिष्ठता अधिक थिला। देखा करिबाकू जाई पारु नथिबारु घर को डाकिली। से एवं ता स्वामी दुई जण देखा करिबाकू घर को आसिले। सेते बेलकू संध्या 5 हेलाणी। समीर को घर आसिया समय भी पाखापाखि। दुई बांधवीर मिलन रे गपर असरा सरू नथुला। समयर स्रोतरे दुई सिंघाणी नाकी सांग आज सिंदूर पिंधि आगकू बढ़ी सारिथिलु। भूली जाउथिलु वर्तमान को आउ पहरुथिली अतीतरे। सेही पिला बेलर कांजी कढ़ेई सढ़ेई खेଳରେ सोनाली को खाइबा देबा पाई बेड्रु उठिया बेले ही मोर जंत्रणा आरंभ हो जाइथिला। मु कौन करिबी कुआडे जीवी किछि भाबी पारु नथिली। सोनाली एवं ता स्वामी मते हॉस्पिटल नहीं गले। ससुर मध्य आम साथी आसिले। समीर को फोन लगा हेउथुला। एसी र थंडारे भी देहरु मोर गम गम झाड़ बहुथिला। ऑपरेशन रूम को नेबा पर्यंत मु समीर को देखि पारि नथिली। आखि खोलिला बेलकू निजकू हॉस्पिटल रूम रे पाइथिली। उठी पारु नथिली। कबाड़ खोली समीर रूम भीतर को आसिले एवं केमिति लागुछि बोली पचारुथुले। कोनोसी कथा को न सुनी पचारिली छुआ भल अछि तो। एक अजणा भयरे छातीर स्पंदन बढ़ी बढ़ी जाउथुला। इतिहासर पुनरावृत्ति चाहू नथिली मु। हातरे मो हाथ रखी कहिले समीर आमर झियटीए होइछि हेले मो पाखकू आणु नाहंती काहेकि जे। छुआर टिके जंडिस बाहरिछि। डाक्तर ताकू लाइट पकई रखिबे। किछि चिंता करनी छुआ पाई। तुमर सी सेक्शन होइछि। तुमे आराम कर। आदि केउठी अछि बोली पचारिली। आदि घरे अछि मा पाखरे। बापा भी घर को चली गलेनी। फोन करिथिली घर को। आदि खोजुथुला तुमको। मा ताकू बुझेई सुआई देइछि। कहिले समीर मो मुंड को आउसी। 48 घंटा हेला परे कोଳରେ धरिथिली झियो को। हॉस्पिटल 4 दिन रहिबाकू पड़िला एवं तापरे घर को आसिली। पुराणा विचारधारा हेउ पछे मु झियर नाभि पड़िबा पर्यंत अलग रहिली एवं से समय सासू सबु रोषेई करुथुले। आदि केवल दूररु ही देखुथुला मते। जना नाही कौन भाबुथुला। मन किंतु दुख थिला परी लागुथिला तार। सासू कहूतले बहुत खोजुथुला मते से। बोधे सेहिथिपई रागिची मो उपरे। मु आज पर्यंत केबे आदिठू दूरेई रही नथिली। हॉस्पिटल 4 दिन मते बहुत चिंता लगुथुला। सासू केमिति खुआउथुले हैरान करू नथिव तो आदि वृद्ध सासू को। प्रत्येक पिलामानकर खाद्य खाइबार रुचि अलग थाए। पिलामानकर भोक एवं खाइबार स्पृहा दिनकू दिन बदलु थाए। एही परिवर्तन नजरे रखी खाइबाकू देबाकू पड़ी थाए। से दिन रातिरे सासू रुटी एवं संतुला देले खाइबाकू आदि को। हेले आदि संतुला खाइबाकू मना करिदेला। रुटी क्षीर भी खाइबाकू मना करिला। बाध्य होई सासू आलू भजा टिके बनैले। हेले से ताकू भी खाइला नहीं। सासू बुढ़ी लोक तांकू एते हैरान करुछि बोली दुख लागुथुला मते। निरुपाय निसहाय से भी रागी गले एवं विरक्त होई कहले ए टोका को खुएई पारिबिनी। सेते बेले समीर आसी पचारिले आदि को कौन खाइबाकू इच्छा होछि बाबा। संगे संगे कहिला रोल खाइबी। समीर कहले एते रातिरे रोल केउठू आसीबो जे। आज रुटी भजा खाइदे काली रोल आनी देबी। शुणिबाकू नाराज थिला आदि। समीर को डाकी कहली घरे बना होइथिबा रुटी ओ भजारे मेयो टमाटो सॉस एवं छोट कटा पियाज पकई कागजे गुड़े रोल बनै दियो। मो कहिबा अनुजाई समीर रोल बनै देले आउ आदि ताकू बहुत खुशी रे खाइदेला। समीर देखी हसी हसी कहले जा मांकड़ से नचेई जानिब ना। पिला माने सब बेले समान खाद्य खाई विरक्त होई जांती। घरे तियारी खाद्य को टिके सजेई देले तांकू पुष्टिकर आहार मिलिबा सहित स्वादिष्ट मध्य लागिबो। 9 दिन रे झियर नाभि पड़िला एवं मोर अलगा रहिबार अवधि शेष होला। प्रथमे आदि को जाई गेल करिली एवं से मध्य खुशी होई गला। किछि समय पर्यंत कुंढेई धरिला आउ झिय आड़कू इंगित करी कहिला मामा ताकू कौन पई आनिच। मु हसी देई कहली से तोर कुनी भौणी। किछि समय पई चाहि रहितिला से कुनी झियकू। ऑफिस समीर आसिला बेलकू समस्त पई रोल नहीं आसीथिले। सासू ससुर तो बाहर खाद्य खाआंती नहीं। एबे मोर डेलीवरी होइथिबारु बाहर खाद्य खाइबा भल नुहे। काहेकि ए सब आनिछ बोली समीर को कहिबारु
କହିଲେ ଆଦି ଆଉ ମୁଁ ସବୁ ଖାଇଦେବୁ। ପିତାମାତା ମାନେ ହିଁ ଶିଶୁର ପ୍ରଥମ ଆଦର୍ଶ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମାନ ପ୍ରଣୟନ କରନ୍ତି। ଯଦି କିଏ ଚାହେଁ ଯେ ପିଲା ସୁସ୍ଥ ଖାଆନ୍ତୁ ତେବେ ନିଜକୁ ବି ନିୟମ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ପିତାମାତା ଅଧିକ ସମୟ ବାହାରେ ଖାଆନ୍ତି ଏବଂ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାଟି ତ ତାହା ହିଁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଖରାପ ନୁହେଁ। ଦେହ ଖରାପର କାରଣ ହେଉଛି ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ବନେଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ। ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଦୋକାନୀମାନେ ଖାଦ୍ୟ ବନେଇଥାନ୍ତି ତେଣୁ ପ୍ରାୟ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ ଅଧୁଆ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ପରିଷ୍କାର ନଥାଏ। ଛାଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ତେଲ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଆଉ ସେଥିରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଜିନିଷ ଆହରଣ କରିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ପେଟ କାଟିବା ଆଉ ଜ୍ୱର ହେବା କିମ୍ବା ଝାଡ଼ା ହେବା। ଯଦି ପିଲାଙ୍କର କିଛି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତାହେଲେ ପିଲାଟିର ପସନ୍ଦ ଅନୁଯାୟୀ ନିଜେ ଘରେ ବନେଇ ଦେବା ଉଚିତ। କୌଣସି ପରିଷ୍କାର ଜାଗା ଏବଂ ଭଲ ହୋଟେଲରୁ କେବେ କେମିତି ଖାଇ ନିଜେ କରିଥିବା କଡ଼ା ନିୟମକୁ କୋହଳ କରିହେବ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ କି ସବୁଦିନ ନୁହେଁ। ଫଳ ଏବଂ ତଟକା ପନିପରିବା ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅମୃତ। ପିଲାମାନେ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଫଳକୁ କାଟି ସେଥିରେ ଚାଟ୍ ମସଲା ନହେଲେ କଳା ଲୁଣ ଦେଇ ନିଜେ ପାଖରେ ବସି କେଉଁ ଫଳର କେଉଁ ରଙ୍ଗ କହି ହସି ଖେଳି ଖୁଆଇ ହେବ। ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ନା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖରେ ବସେଇ ଖୁଆଇବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା କଥା ଏବଂ ଟିକେ ସ୍ୱାଦ ନେବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ପରିବା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଆଦିକୁ ମୋର ଆଳୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଧୀରେ ଧୀରେ କନ୍ଦମୂଳ, କଖାରୁ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ବିନ୍, ଗାଜର ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଲା। ରୋଷେଇ ଘରେ ଆଦି ପାଇଁ ଆଜି ଡାଲମା, ଭାତ ଏବଂ ପାମ୍ପଡ଼ ବନେଇଛି। ସେପଟୁ ଶାଶୁଙ୍କ ଡାକରେ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରୁ ବାହାରି ବାହାରକୁ ଗଲି। ଖରାଦିନ। ବାହାରୁ ଖେଳି ଆସି ଫ୍ରିଜ୍ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଜିଦି କରୁଥିଲା ଆଦି। ଶାଶୁ ବାରଣ କରୁଥିଲେ। ଆଦିକୁ ଫ୍ୟାନ୍ ତଳେ ବସେଇ କହିଲି ଟିକେ ଝାଳ ଶୁଖିଯାଉ ମୁଁ ପାଣି ଆଣି ଦେଉଛି। ଖରା ଦିନରେ ଶୋଷ ଲାଗିବା ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟର ଲାଳସା ଏବଂ ସାଧାରଣ କଥା, କିନ୍ତୁ ବାହାରୁ ଆସି ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ପିଇଲେ ତଣ୍ଟି ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ସାଧା ପାଣି ସହିତ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ମିଶେଇ ଆଦିକୁ ପିଇବାକୁ ଦେଲି। ଖରାଦିନ ମାଟି ମାଠିଆରେ ପାଣି ରଖି ପିଇବା ସବୁଠୁ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ମାଠିଆର ସୁବିଧା ନଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି ଆଦିକୁ। ଆଦି ଟିଭି ଆଗରେ ବସି ଖାଉଥିଲା। ସମୟ ଖାଇବାକୁ ଅଧିକା ନେଲା କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା ନାହିଁ। ଦିନର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଭଲରେ ନ ଖାଇଲେ ପିଲାମାନେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପୁଣି ଖାଇବାକୁ ଖୋଜନ୍ତି ଏବଂ ନ ଖାଇଲେ ବିରକ୍ତି ଭାବ ଦେଖାନ୍ତି। ପେଟ ପୂରା ଖାଇଲେ ଆରାମରେ ଶୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି। ରାତିରେ କିଛି ରୁଟି ବଳି ଯାଇଥିଲା। ଆଦିକୁ ଡାକି ବାହାରକୁ ଗଲି ଏବଂ ବାହାରେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି। ଆଦି କହିଲା ଦେଖ ମାମା, ରୁଟି ପାଇଁ କେମିତି ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି ଏଇ କୁକୁର ଦୁଇଟା। ମୁଁ କହିଲି ବାବାରେ, ସେମାନେ କ'ଣ ରାନ୍ଧି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ଯାହା ଦେଲେ ଖାଇବେ? କେବେ ଦେଖିଛୁ ଖାଇବା ଫୋପାଡ଼ିବାର ଏମାନଙ୍କୁ? ଆଦି ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ନା କହିଲା। ମୁଁ କହିଲି ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟର ମହତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଲେ କିମ୍ବା ଫୋପାଡ଼ିଲେ ଆଉ ଭାଗ୍ୟରେ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ସବୁ ପୋଛି ଖାଇଦିଅନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ଯିଏ ସବୁ ଖାଇଦିଏ ସ୍ୱୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ମାମା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ପୋଛି ଖାଇଦେବି, କେବେ ପକାଇବି ନାହିଁ। କେତେ ବୁଝିଲା ନ ବୁଝିଲା ଆଗକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ମନେ ମନେ ଭାବିଲି। ସକାଳୁ ଉଠି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଶାଶୁଙ୍କର ନିତିଦିନିଆ ଗୋଟିଏ ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା। ସେ ପୂଜା ଘର ଘଣ୍ଟି ବଜେଇବା ଶବ୍ଦ ଯେତେବେଳେ କରନ୍ତି ଆଦି ଯେତେ ନିଦରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଉଠି ଠାକୁର ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ବସେ। ଏଇଟା ତାର ଆଜିର ଅଭ୍ୟାସ ନୁହେଁ, ବରଂ ଯେବେଠୁ ସେ 2 ବର୍ଷର ହୋଇଥିଲା ସେବେଠାରୁ। 2 ବର୍ଷରେ କଥା କହି ପାରୁନଥିଲା ସେ, ହେଲେ ଜେଜେମାଙ୍କର ଶ୍ଲୋକରେ ଭୂ ଭୂ ଓଁ ଓଁ ବୋଲି ତାଳ ଦେଇ କହୁଥିଲା ଏବଂ ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାକୁ ଆଳତି ନେବା। ସେଥିପାଇଁ ଶାଶୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ସାରି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଆଳତି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ। ଲାଗେ ଯେମିତି ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେବା ସାଙ୍ଗେ ତାର ଏଇ ଅଭ୍ୟାସଟି ନିତିଦିନିଆ କାମରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ସକାଳୁ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଠାକୁର ଘର ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ଅଭ୍ୟାସଟା ତା ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିଛି ସେ। ସ୍ୱାମୀ ନିଜେ ଠାକୁର ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ଆଦିକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ମଧ୍ୟ ଶିଖେଇଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଚଉରା ମୂଳେ ସଞ୍ଜବତୀ ଦେଲାବେଳେ ଘଣ୍ଟି ଆଦି ହାତରେ ଥାଏ। ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିଲା ବେଳେ ଆଦି ଘଣ୍ଟି ବଜାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କ ମନ ନିଷ୍ପାପ ଏବଂ ନିରୀହ। ମାଟି ପିତୁଳାକୁ ମାଠିଆ ବନେଇବାକୁ କୁମ୍ଭାର ନିଜର ଝାଳ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ ଦେଇଥାଏ। ସେହିପରି
कोमलमती शिशु को मध्य पितामाता स्नेह आदर सिंचन रे गढ़ी तोली हुए भल मनीषटीए। पिलामानकर उग्र स्वभाव को शांत करने पाई प्रार्थना एवं प्रणाम एही दुई गोटी भल काम छोट बेलू ही अभ्यस्त कराइबा उचित। परिवार जे कौनसी सदस्य पिलामानकु भागवत गीता रामायण तथा छोट छोट शिक्षणीय पौराणिक गल्प माध्यम आध्यात्मिक चेतना वृद्धि कराई परिबे। सकाळु सबु काम करिया पई समस्ते तत्पर। दिन बेले सत्यनारायण को पूजाटीए कराहेब झियो पई एवं नामकरण कराजिबो। आजी झियर 21 बंधुबांधव सबु आसिबे। आदि पई सबु बेले ए घरे जेमिति आयोजन हुए कि तार जन्मदिन हो बा किछि पूजा से बहुत खुशी थाए। हेले आजी प्रथम थर पई आदि पई नुहे बरं तार सान भूणी पई हेउची। घर को बहुत लोक आसीथिले। आदि सबु गुरुजन पाद स्पर्श करी प्रणाम करुथुला। गुरुजन प्रति आदिर सम्मान मते देखि बहुत गर्व लागुथुला। जेते बंधुबांधव आसीथिले झियो पाखकु आसी गिफ्ट देउथुले। आदि किंतु गिफ्ट सब निजे खोली खेलुथुला। एई दिनरु बोधे आदिर ईर्षा भावना जाग्रत होइतिला झियो माने दिशा प्रति। नामकरण करागला झियर दिशा। आदित्यर आलोकरे परिवार आमर जीवन पथरे दिशा केबे हरेइबनी। जणे आलोक को आउ जणे दिग ससुर कहूथिले समस्तंकु। छोट छुआटीए घर को आसिले समस्तंकर ध्यानर केंद्रबिंदु पालटी जाइथाए। ताकू समस्ते नुआ नुआ नामरे डाकंती जेमिति धन सुना गुड़िया आदि सबु देखे। एवं दिने जेजेमा तार दिशा को धरी मो सुनाटा मो धनटा कही गेल करुथुले एवं खेलुथुले। आदि आसी जेजेमा को कहिला धन तो मु तुमर हेले से केमिति हेला कही कोଳରେ गुंजी हेबाकू लागिला। ससुर दिशा को निज कोळकू नहीं गले सासुंक हातरू एवं आदि ता जेजेमा कोଳରେ बसी मुह माड़ी रहिला। सेतेबेले सिना एई कथा को मजा करी उड़ेई दिया जाइथिला किंतु केउठी ना केउठी आदि मन को दुख लागुथुला। से टिके ईर्षा करुथुला कुनी झियो को। दिने संध्या बेले आदि गोटिए कुनी चढ़ई शाबक को हाथ पापुली रे धरी घर को आसिला। शाबकटी को देखी सासु बहुत विरक्त हेले आदि उपरे एवं ताकू बाहरे छाड़ी आसिबाकू कहूतुले। आदि किंतु बाहरे छाड़िबाकू राजी हेउनथुला एवं निजे पाळिबो बोली जिदी धरी बसिथिला। आदिर मनरे कुनी शाबकटी पाई संवेदनशीलता एवं दयालु मनोभाव जात होइथिला। समीर बुझेबाकू चेष्टा करिले एवं कहिले आदि से कुनी चढ़ईर मामा ताकू केते खोजुथिबो। ताकू न पाई से केते कांदुथिबो। चलो आमे ताकू ता गछ पाखरे छाड़ी देबा। आदि कहिला कुनी चढ़ईटी तले पड़ी जाइथिला सेथिपाई मु नेई आसिली ता सहित खेलिबा पाई। इच्छा न थाई मध्य समीर को डरी आदि से शाबक को गछ डालरे रखी देई आसिला। आउ डरर परिणाम स्वरूप मुह फुलेई सोफारे सेमिति बसी रहिला। केही किछि पचारिले काहार कथार उत्तर देउनथुला। झियो को सुआई देउथुली। समीर आसी कहिले जा देखिबो तुम गुणवंत पुओ को केमिति मुह फुलेई गालगुड़ा को टमाटर परी लाल करी बसिछि। प्रथमे तो हस लागिला तापरे जाई देखिली बिचरार मुह मते देखी कांदुण मांदुण होईगला। ता पाखकू जिबारु कोଳରେ मुंड देई कहिला मामा मते केही भी गेल्हा करू नाहंती। केही मो सहित खेलु नाहंती। समस्ते दिशा को भल पाउछंती। गेल करी कहिली किए कहिला आदि को केही भल पाउ नाहंती बोली। समस्ते आदि को भल पांती। ना मामा तमे भी भल पाउन मते। तमे हॉस्पिटल गल मते सांगरे रहिल नाही झियो सहित रहिल। आगरु मु खेलुथुली केही किछि कहू नथुले एबे खेलिले टीवी देखिले पार्टी कले कहउछंती शब्द करेनी आदि दिशा उठी पड़िबो। समस्ते ध्यान झियो को देउछंती मते नाही कही 2-3 धार गरम लुह बोहीगला आदि आखिरु। तार निरीह मुह आमर अणदेखा व्यवहार को व्यक्त करुथुला। झियो आसीबा खुशी एवं व्यस्तता भितरे मु केउठी हजी जाइथिली। मते आदि को भी समय देबा दरकार थिला। मार ममता एवं स्नेह उपरे अधिकार अछि तार। आखि मोर भी लुहरे जकई आसीथिला। आदि आमर बहुत भल पिला। मथारे चुमी मुंड को तार आउसी कहिली मामा आदि को बहुत भल पाए। हाथ खोला करी जनौथुली एते 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 भल पाए आदि को। आदि एबे छोट नुहे बड़ भाई होई गलानी। देख तो मामा केमिति एकुटिया सबु काम करुछि। आजिठू मामा ओ आदि मिसिकरी घर सहित झियो को संभाଳିबे। आदि बाबा मामा को साहाଯ୍य करिब ना। हाँ मु तो भल पिला। मु भी मो मामा को बहुत भल पाए।
ମୁଁ ମାମାକୁ ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ବୋଲି ଲୁହ ପୋଛି କହିଲା। ପରିବାରରେ କୌଣସି ନୂତନ ଶିଶୁର ଆଗମନ ହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିପାରେ। ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଭାବିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ ନୂତନ ଶିଶୁ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନେଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜର ଏ ଭାବନାକୁ ବିରକ୍ତି ଭାବରେ, ଈର୍ଷାପରାୟଣ ଭାବରେ ଅବା ନିରାଶ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଆଦି ମଧ୍ୟ ତାହା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। ଯଦିଓ ଆଦି ସ୍ୱାଧୀନ ଏବଂ ନିଜ ପାଇଁ ଅନେକ ଛୋଟ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ, ଯାହା ପାଇଁ ମୋର ନିରନ୍ତର ଧ୍ୟାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଦରକାର ପଡ଼େନି, ତଥାପି ତାକୁ ମୋର ପ୍ରେମ, ଆଦର ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବପରି ଆବଶ୍ୟକ। ବୋଧହୁଏ ଆଉ ଜଣେ ଆସିବା ପରେ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକା। ତା ପରଦିନ ଆଦି ସହିତ ତାର ପୁରୁଣା ଛୋଟବେଳର ଫଟୋ ସବୁ ଦେଖାଇ କିଛି ମିଠା ମିଠା ସ୍ମୃତି ତାକୁ କହିଲି। ବହୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣୁଥିଲା ଏବଂ ମୁରୁକି ହସୁଥିଲା। ଏମିତି ନିୟମିତ ସମୟ ଆଦି ସହିତ ବିତେଇବାକୁ ଏବଂ ଖେଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲି, ଯାହା ପାଇଁ କି ଆଦି ଆଉ ଝିଅ ସହିତ ବାଦ କରିଲା ନାହିଁ। ବେଳେ ବେଳେ ଝିଅ ସହିତ ଆଦିକୁ ଖେଳିବାକୁ ଦେଲି। ଦିଶାର କୌଣସି କାମ, ଯେପରି ପାଉଡ଼ର ଲଗେଇ ଦେବା, ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିଦେବା ଇତ୍ୟାଦି କାମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କିମ୍ବା ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କହିଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଦି ନିଜକୁ ଏକୁଟିଆ ଭାବିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଦିଶା ସହିତ ତାର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ବନ୍ଧନ ବାନ୍ଧି ହୋଇପାରିବ। ଯାହା ଭାବୁଥିଲି ସେଇଆ ହେଲା। ଆଦି ବି ଦିଶାକୁ ବହୁ ସ୍ନେହ କରିଲା। ପିଲାମାନଙ୍କ ମନ ତ ପାଣି ଫୋଟକା। ଏତେ ସମୟ ଆଉ ରାଗିଥାନ୍ତା, ମିଳେଇଗଲା ତା ରାଗ କେଉଁଠି? ସାନ ଭଉଣୀକୁ ନ ଦେଖିଲେ ରହିପାରେ ନା। ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲା ପରେ ଦିଶାକୁ ନ ଦେଖି ଖାଏନା ସେ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ତାର ପ୍ରବାହ ଏବଂ ତାପକୁ ଲେଉଟାଇ ପ୍ରକୃତି ମୌସୁମୀକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଲା। ଶୁଖି ଝଡ଼ି ଯାଇଥିବା ପତ୍ର, ଘାସ ନିଜର ଜୀବନ ଫେରସ୍ତ ପାଇଲେ। ଆଦି ଏବଂ ଦିଶା ବହୁତ ଭଲରେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଆପଣେଇ ନେଲେଣି। ଆଦି ଯେମିତି ଦିଶାକୁ ନ ଦେଖିଲେ ରହିପାରେନି, ସେହିପରି ଦିଶା ମଧ୍ୟ ଆଦିର ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣି ହାତ ଗୋଡ଼ ଛାଟି କୋଳେଇବାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରେ। ବର୍ଷା ଦିନ। ପ୍ରାୟତଃ ସବୁଦିନ ନ ହେଲେ 2 ଦିନକୁ ଥରରେ ତ ବର୍ଷା ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ସେଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ବର୍ଷା ଜୋରରେ ହେଉଥିଲା। ସମୀରକୁ ବର୍ଷା ପାଗର ମଜା ନେବା ପାଇଁ ପକୁଡ଼ି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ପକୁଡ଼ି ବନେଇଲି। ପରିବାର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଦୁଆର ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ବାହାରେ ବର୍ଷା ଦେଖିବା ସହିତ ଗରମ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ପକୁଡ଼ି ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲୁ। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିଲା ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଉପରେ। ଘରର ଲୁହା ଫାଟକ ବାହାରେ ଥିବା ବଡ଼ କଦମ୍ବ ଗଛ ତଳେ ସାଇକେଲଟିଏ ଧରି ଓଦା ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ଲାଗୁଥିଲା ଜଣେ ବିକାଳି ବୋଧେ। କିନ୍ତୁ ଏ ସମୟରେ ଫେରିବାଲା ଏବଂ ବିକାଳିଙ୍କର ଚଳପ୍ରଚଳ ଏତେ ନଥାଏ। ଛତାଟିଏ ଧରି ଶ୍ୱଶୁର ଫାଟକ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ପଚାରିବାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ପୁରୁଣା ଖାତା ବହି ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଲୋକ ସେ। ବର୍ଷାରେ ନିଜର ଜିନିଷ ଭିଜିଯିବ ବୋଲି ଜରି ବସ୍ତା ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଛି, ହେଲେ ନିଜକୁ ବର୍ଷା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିନି ସେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇ ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲା। ଉପରେ ବର୍ଷା ବି ବନ୍ଦ ହେବାର ନାଁ ନେଉନଥିଲା। ଶ୍ୱଶୁର ତାକୁ ଛତାଟିଏ ଦେଇ ବିଦାୟ ଦେଲେ। ଆଦି ଏସବୁ ଦେଖୁଥିଲା ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ କରିଲା ପରି କହିଲା, ଜେଜେ, ସେ ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କୁ ଆମର ଛତା କାହିଁକି ଦେଲେ ଯେ? ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ, ବାବୁରେ, ଆମ ଅପେକ୍ଷା ତାକୁ ଛତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଧିକା ଥିଲା। ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଲେ ଭଗବାନ ତୁମକୁ ବିପଦେ ସାହା ହେବେ। ବୁଝି ପାରିନଥିଲା ବୋଧେ। ପୁଣି ଥରେ ମୋତେ ପଚାରିଲା। ତାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ କହିଲି, ପରର ଉପକାର ଯିଏ କରେ ଏବଂ ପ୍ରତି ବଦଳରେ ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଆଶା କରିନଥାଏ, ଭଗବାନ ତାକୁ କେଉଁ ନା କେଉଁ ରୂପରେ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କରି ଦେଖେଇବା କହୁଥିବା ଶବ୍ଦଠାରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ। ଆଦିକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୁଗର ଅଗ୍ରଗତି ସହିତ ପିତାମାତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଦର୍ଶର ସଂଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି। ଅଧିକାଂଶ ପିତାମାତାଙ୍କ ମନରେ ଥାଏ ଯେ ଯଦି ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ଉଚ୍ଚ ବେତନ ପାଇ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶୈଳୀରେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିବ, ସେ ଆଦର୍ଶ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ଗଣ୍ୟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଭାବନା। ସମାଜରେ ଏହି ଶ୍ରେଣୀୟ ଆଦର୍ଶ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମନୋଭାବରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାଜନ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମିତ ପକ୍ଷୀକୁ ରୂପାର ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ରଖିଦେଲେ ତାହା କେବଳ ଦର୍ଶନ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରେ, ମାତ୍ର କାକଳି ପରି ଶ୍ରୁତିମଧୁର ସ୍ୱରରେ ସମ୍ମୋହନ କରିପାରେ ନା। ସେହିପରି ପ୍ରକୃତି ପକ୍ଷରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଜଣେ ନମ୍ର, ଉଦାର, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର, ପରୋପକାର ଗୁଣସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ସମାଜରେ ଆଦର୍ଶ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୁଏ। ରାତିରେ ଆଦିକୁ ମୁଁ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗପଟିଏ କହିଥିଲୁ। ତାଙ୍କର କିପରି ଗରିବ, ଦୁଃଖୀ ଓ ସାଧୁ ଫକୀରଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଦରଦ ଥିଲା। ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ କେହି ଆସିଲେ ସେ ଚାଉଳ, ଡାଲି, ପଇସା କଉଡ଼ି ଯାହା ପାଆନ୍ତି ତାହା ଆଣି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି।
ଆଉ କିଛି ନ ପାଇଲେ ନିଜ ପିନ୍ଧିଥିବା ପୋଷାକ ଖୋଲି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସର୍ବହରାମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ପାଇବା ପରେ ଯେଉଁ ହସ ଫୁଟି ଉଠେ ତାହା ଦେଖି ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଅପରିସୀମ ତୃପ୍ତିରେ ଭରି ଉଠେ। ଗପଟି ଶୁଣି ଖୁସି ହୋଇଥିଲା ସେ ଏବଂ କହିଥିଲା, ଏଥର ମନ୍ଦିର ଗଲେ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିବା ଭିକ୍ଷୁକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପଇସା ଦେବି। ପିତାମାତା ପିଲାଙ୍କ ଆଗରେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ଇତିହାସର ଶିକ୍ଷଣୀୟ କାହାଣୀ ଓ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଓ ସେମାନେ ଦେଇଥିବା ନୀତି ଶିକ୍ଷାକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଲେ ଛୋଟ ହେଉ ପଛେ ଭଲ କଥା ଶିଖିପାରିବେ। ତା ପରଦିନ ଆଦି ପଚାରିଲା, ମାମା, ସବୁ ଭଲ ଉପକାରୀ ଲୋକ କ'ଣ କେବଳ ପୁରାଣରେ ଅଛନ୍ତି? ଆମ ପାଖ ଆଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି? ତା ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ କହିଲି, ଅଛନ୍ତି ବାବା, ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ଏମିତି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ରହିଛି ଯେଉଁମାନେ ଦରକାରୀ ଓ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସେବା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମ କଲୋନୀର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ସେ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଗଛ ତଳେ ଯେଉଁ ଚାହା ଦୋକାନଟା ଅଛି ଦେଖିଛୁ ତ? ହଁ ବୋଲି କହିଲା ଆଦି। ସେଇଠି ଯେଉଁ ମଉସା ଚାହା ବିକନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ, ସେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। ଅବସର ନେବା ପରେ ଦିନରେ ଚାହା ବିକି ନିଜ ଓ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ଭାଗେ ରଖି ଆଉ 3 ଭାଗ ଟଙ୍କା ଗରିବ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ରାତିରେ ବସ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଥର ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନରେ ସୋରିଷ କି ଜିରା ପରି ଗର୍ବ ଟିକିଏ ନାହିଁ। ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି। ଏ କଳିଯୁଗରେ ତାଙ୍କ ପରି ପରୋପକାରୀ ଲୋକ ମିଳିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ଶିକ୍ଷାଦାନ ଏବଂ ରକ୍ତଦାନଠୁ ପୁଣ୍ୟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସମୀରଙ୍କ ଅଫିସରେ କାମ କରୁଥିବାରୁ ସେ ଆଦିକୁ ସ୍କୁଲରୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଦିକୁ ସ୍କୁଲରୁ ଆଣିବାକୁ ଗଲି। ରାସ୍ତାରେ ଫେରିବା ସମୟରେ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ପଡ଼ିଶା ଘର ଜଣେ ମଉସା ଦେଖାହେଲେ। ସେ ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେବା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଗହଳି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ରାସ୍ତା ଆର ପାଖକୁ ଆସିପାରୁନଥିଲେ। ଆଦି ଏବଂ ମୁଁ ମିଶି ମଉସାଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ପାର କରେଇଲୁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ବୃଦ୍ଧ ମଉସା ଜଣକ ଆଦିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଲିଟିଲ୍ ହିରୋ ବୋଲି କହିଲେ ଏବଂ ଆଦିର ଖୁସିର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ଘରର ଫାଟକ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଶ୍ୱଶୁର ବ୍ୟାଗରେ କ'ଣ ନେଇକି ଆସୁଥିଲେ। ଆଦି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ କହିଲା, ଜେଜେ, ମୋତେ ବ୍ୟାଗ ଦିଅ, ମୁଁ ଧରିଦେବି। ଶ୍ୱଶୁର ହସି ବ୍ୟାଗଟିକୁ ତା ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ। ଖୁସି ହୋଇ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଲାଗୁଥିଲା କିଛି ବୁଝିଛି ସେ। ରବିବାର ଦିନର ସକାଳ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତଭରା ଥାଏ। ଦିଶାକୁ ଶାଶୁ ବାହାରେ ମସିଣା ପକାଇ ତେଲ ଲଗାଇ ଦେଉଥିଲେ। କଅଁଳ ଖରାରେ ସକାଳୁ ବସିବା ଅଭ୍ୟାସ ବହୁତ ଭଲ ମଧ୍ୟ। ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଫାଟକ ଖୋଲି ଘରକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ କିଛି କାଗଜ ସମୀରକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ। ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସେମାନେ ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଯେଉଁମାନେ କି ପୁରୁଣା କପଡ଼ା ଏବଂ ଖେଳନା ନେଇ ଅନାଥ ଶିଶୁ ଗରିବ ପିଲାଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟନ୍ତି। ଘରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଲୁଗାପଟା ଥିଲା। ସେ ସବୁକୁ ମୁଁ ବାହାର କରିଲି। କବାଟ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ସମୀର ଭଲ ଲୁଗା, ଡ୍ରେସ୍ ଏବଂ ଆଦିର ଛୋଟ ହେଉଥିବା କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ପିନ୍ଧି ପାରୁଥିବା ପରି କପଡ଼ା ଅଲଗା କରୁଥିଲେ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକୁ ସମୀର କିଛି ଟଙ୍କା ସହିତ ବଛା ଯାଇଥିବା କପଡ଼ାଗୁଡ଼ିକୁ ଗଣ୍ଠିଲି କରି ଦେଇଦେଲେ। ସେପଟୁ ଆଦିର ଡାକ ଶୁଣି ସମୀର ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖିଲେ। ଆଦି ନିଜର କିଛି ପୁରୁଣା ଖେଳନା ଏବଂ ଜମା କରିଥିବା ଖୁଚୁରା ଯାହାକୁ ସେ ଜେଜେମା ଦେଇଥିବା ଏକ ମାଟିର କୁମ୍ପି ଭିତରେ ରଖେ, ସେସବୁ ନେଇ ଆସିଲା ଏବଂ କହିଲା, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଇଦିଅ ପାପା, ଆଉ ଜଣକ କାମରେ ଆସିବ। ସମୀର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ଏସବୁ ଏବେ ଦେଇଦେଉଛୁ, ପଛରେ ପୁଣି ଦେଇଥିବା ଜିନିଷ ଖୋଜି କାନ୍ଦିବୁନି ତ? ନା ପାପା, କାନ୍ଦିବି କାହିଁକି? ବରଂ ଖୁସି ହେବି ଯେ ମୋ ଜିନିଷ ପାଇ ଆଉ କିଏ ଖୁସି ହେଉଛି। ଏହି ଖେଳନାଗୁଡ଼ା ବି ମୁଁ ଏବେ ଆଉ ଖେଳୁନି। 8 ବର୍ଷ ଛୋଟ ଆଦିର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ଶାଶୁଙ୍କର ଆଖି ଛଳଛଳ ହୋଇଯାଉଥିଲା। କୋଳେଇ ପକେଇଲେ ଆଦିକୁ ଏବଂ କହିଲେ, ଧନର ମୋର ବହୁତ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ହେଲାଣି। ପରର ଉପକାର କରିବାକୁ ଯାଇ ଏ ଧରଣୀ ମା ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା କାହୁଁ କେତେ କାଳରୁ ଶସ୍ୟ ଓ କିରଣ ପ୍ରଦାନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖରେ ସହଭାଗୀ ହେବା, ବିପଦରେ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼େଇବା, ସମସ୍ୟାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ମଣିଷ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସାନ୍ତ୍ୱନାମୂଳକ କଥା ପଦେ କହିବା ହେଉଛି ଭଲ ଗୁଣ। ପରିବାର ହିଁ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସଂସ୍କାରର ପ୍ରୟୋଗଶାଳା, ଯେଉଁଠୁ ହିଁ ସୁମଣିଷ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ସବୁ ଶିଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବେ।
कहानी जदि आपण मानक हृदय को छुई पारु थाए लाइक टे करिवे सांग मान सहित शेयर करिवे आउ जदि बोन चैनल रे नुआ अछन ताल सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबे देबे। हिंदी स्टोरी चैनल विजिट करी कहानी सुनंतु लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया को केबे भूलिएनी। जल्दी देखाबो आपण मान सहित एही कहानी रो तृतीय भाग रे। रहुची नमस्कार, जय जगन्नाथ।